जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भागवती ठाकुर की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे। जय गोपी जन्ना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन्ना गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय गोपी जन्ना वल्लभा Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे नित्यविष्टजंग विष्णुपादे परमहंस भक्ति वेदांत वैष्णव प्रभुपाद की विष्टजंग विष्णुपादे परमहंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की विष्टजंग विष्णुपादे परमहंस गौर किशोर बाबूजी महाराज की विष्टजंग विष्णुपादे परमहंस भक्ति विनोद ठाकुर की विष्टजंग विष्णुपादे परमहंस जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज की गुरु परंपरा की नित्य गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की जगन्नाथ श्री चित्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं
नितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखा नितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दिव्यो व्याहोय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
श्री शरणनाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की हृदय गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে এই সন্ধ্যা সন্দিগ্ধ সময়, এই সন্দিগ্ধ সময়ে যারা ভগবত সৎসঙ্গ উপস্থিত হয়েছেন কিংবা ভগবত পাঠ শোনার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ভগবত পথের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তারা দুর্লভ মনুষ্য। কেন ভগবান বাণী দিচ্ছেন, শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম দেহি না কেন ভঙ্গুরা যত্রাপি দুর্লভ মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, এই মনুষ্য জন্ম কি দুর্লভ। মনুষ্য জন্ম মানে দুর্লভ, কিন্তু সেটা আবার পশুর সাথে সমান হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেই দুর্লভ কাজ যদি না করে তাহলে কি হবে? পশুর সাথে সমান হয়ে যায়। দুর্লভ কাজ মানে কি? সেই মনুষ্য, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, সেই চিন্তা থাকা উচিত, ভাবনা থাকা উচিত, আর ভাব থাকা উচিত। মনুষ্য যে দুর্লভ, সে নিজে মনুষ্যত্ব যদি বুঝতে পারে যে আমি কে, আমি কিসের জন্য এসেছি, আমার কাজ কি, এইটা যদি সে বুঝতে অনুভব করতে পারে, তার সে দুর্লভ। আর সত্য অনুভব যদি একজন মনুষ্য বলে আমি জন্ম নিয়েছি পরের ক্ষতি করার জন্য, সে বলবে আমার অনুভূতি হয়েছে, তাহলে সে মনুষ্য হলো না, সে পশুর সাথে সমান হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দুর্লভ মনুষ্য কখন দুর্লভ হবে? যখন সে হচ্ছে সাধু সঙ্গে উপস্থিত হবে। কেন? সাধু সঙ্গ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠের সার বলা হয়েছে। সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়ে লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়, লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। যদি আমরা মুহূর্তের জন্য সাধু সঙ্গে উপস্থিত হয়ে যাই, তাহলে সর্বসিদ্ধি হয়ে যায়। সেই মানুষ যদি না বুঝতে পারে আমাকে সাধু সঙ্গ করতে হবে, তার জন্ম আর দুর্লভ হলো না। আর কি, যদি সে না বুঝতে পারে আমাকে ভগবত পাঠ শুনতে হবে, ভগবত পাঠ করতে হবে, ভগবত গীতা শ্রবণ করতে হবে, হ্যাঁ, আর হচ্ছে কি করতে হবে? পড়তে হবে, পাঠ করতে হবে। তার জন্য বলা হচ্ছে পরমশাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করো নিত্য। যদি আমরা অভ্যাস না করি তাহলে কি হবে? যেটা আমরা অভ্যাস করবো সেটাই অভ্যাস পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি আমরা অভ্যাস না করি
মানে ভুলে গেছে আমাদের কিছু শাস্ত্র আছে কিনা নাকি। ভাগবত আপনারা প্রত্যেকদিন পড়েন না, ভাগবত সাথে টাচ আছে? কিছু টাচ নেই। যারা পড়েন তার টাচ আছে নাকি। তার জন্য পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করতে হবে আমাদের প্রত্যেকদিন। যদি অভ্যাস না করি আমরা, তাহলে কি হবে আমাদের? তাহলে হচ্ছে আমাদের কি হবে? আমরা দুর্লভ হলাম না। আর দুর্লভ কি করে বলা যায়? যদি প্রত্যেকদিন আমরা হরিনাম জপ করি, এই নাম যদি আমরা জপ করি, নাম সাধনের সর্বসিদ্ধি খণ্ডই রোগ শোক ব্যাধি। রোগ হচ্ছে আমাদের, শোক আছে, শোক সন্তপ্ত ভুগছে আমরা, ব্যাধি আছে, আদি ব্যাধি আছে, এগুলো যাবে কি করে? প্রত্যেকদিন আমরা ভগবানের পবিত্র নাম করি। হ্যাঁ, তার জন্য বলা হচ্ছে হরি নাম হরি নাম হরি নামই বা কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতির অন্যথা। এছাড়া কোনো গতি নেই, এছাড়া কোনো গতি নেই, এছাড়া কোনো গতি নেই। আর শাস্ত্রে বলা হয়েছে হ্যাঁ, নাম একমাত্র। ইতি ষোড়শকং নামম কলি কলমশনাশনম নাত পরতর উপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ইতি ষোড়শকং নাম কলি কলমশনাশনম নাত পরতর উপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। সব বেদে সব শাস্ত্রে একটাই কথা কি বলা হচ্ছে না, হরি নাম। আর সেই মানুষ জন্ম নিয়ে যদি সে নাম না করে, হরি নাম না করে, তাহলে সে জন্ম আর দুর্লভ হলো না। আর কি, যদি সে নাম না করে, যেই নামে কৃষ্ণ আছেন, রাম আছেন, সীতা দেবী আছেন, রাধারানী আছেন, লক্ষ্মী দেবী আছেন, সেই নাম যদি সে না করে, তাহলে কি হবে? তার জন্ম কি হবে? ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাহলে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ হবে না। চতুর্থ হচ্ছে কি, যদি মনুষ্য জন্ম নিয়ে সে যদি মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করে, মনুষ্য জন্ম তো মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবে নাকি? আর কবে করবে? যদি সেই মনুষ্য জন্ম নিয়ে সে যদি মহাপ্রসাদ না গ্রহণ না করে, তার দুর্লভ হলো না। আর ক্ষণভঙ্গুর মানে এই শরীর কোনো গ্যারান্টি নেই। গ্যারান্টি নেই কেন বলা হচ্ছে? মনুষ্য জীবনে আজকে আছে, কালকে গ্যারান্টি নেই। গ্যারান্টি নেই কেন বলা হচ্ছে? ক্ষণভঙ্গুর কেন বলা হচ্ছে? এই মানুষের নিঃশ্বাস নেই, বিশ্বাস আমরা বলি, আজকে আছে কালকে পাবেন না তাকে। কি করে? একটা পরিবার এরকম চলে গেছে, শেষ হয়ে গেছিল, অভক্ত পরিবার, বাজারে গেছে, তারা কিছু মানে না, বলে ভগবান ভগবান কিচ্ছু নেই। আর কে বললো মানুষে আজকে তাহলে বাঁচবে, তাহলে এত ভবিষ্যতে এত কিছু হতো না, হয় সব কিছু। হ্যাঁ, রাবণও একদিন চিন্তা করেছিল কি, ওই সিঁড়ি বাঁধা স্বর্গে, ওটা বাঁ হাতের কাজ আমার, আগে রামকে মারি, তারপর কালকে সিঁড়ি বাঁধবো, লোককে সবাইকে দেখিয়ে দেবো রাম রাম ভগবান বলছিল, তাকে মেরে এলাম, তারপরে সিঁড়ি বাঁধছি নাকি। তার কি হয়েছে? কথা সফল হয়নি। হ্যাঁ, বল হরি জয় শ্রীরাম হয়ে গেল নাকি। শ্রীরাম, রাবণ মরার সময় শ্রীরাম উচ্চারণ করে মরল। সেরকম একটা পরিবার গেছে বাজারে বাজার করতে, বাজার করে নিয়ে এসে খাবে, বিভিন্ন রকম জিনিস নিয়ে এসছে, শাকসবজি নিয়ে এসছে, দই টই সব কিছু নিয়ে এসছে, এনে কি করছে? ফ্রিজ আপ করেছে, রেখেছে। আমরা সাধারণত কি করি? ফ্রিজে রাখি, ভালো থাকবে ওর সবজি, রেখেছে। সকাল হয়েছে, বাচ্চা স্কুল যাবে, স্বামী যাবে কোথায়? অফিসে যাবে, নিজেও যদি কর্মী কেউ থাকে কাজ করতে যাবে, এরকম ব্যাপার সব আছে। বাচ্চা খেতে দিয়েছে, হ্যাঁ, সব বাড়িতে যারা খেতে দিয়েছে, ছিল কি হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাচ্চা এরকম ছিল আর কি, খেতে দিয়েছে, স্কুলে চলে গেছে বাচ্চা। হঠাৎ স্কুল থেকে খবর আসে, হ্যাঁ বাচ্চার শরীর অসুস্থ। হ্যাঁ, বাচ্চাকে ঠিক করতে গিয়ে আবার অফিস থেকে খবর আসে আপনার হাজব্যান্ডের শরীর অসুস্থ। আবার সে যে পত্নী গেছে অফিস, তার খবর আসে বাড়িতে কি অসুস্থ। এইবার অসুস্থ অসুস্থ 3-4 জন অসুস্থ, 5 জন অসুস্থ। হঠাৎ কি হলো কি হলো? এটা 5 জন যখন অসুস্থ হয়ে যায়, সবার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। তার মধ্যে দেখা গেল 2 জন ডেথ হয়ে গেল আর কি, 2 জন ডেথ হয়ে গেল। আরো সব সময় পুরো ডিক্লার হয়ে গেল কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে। খাওয়ার গুলো সব দেখো তাহলে কি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কি
ওই ফ্রিজে যখন পালং শাক রেখেছিল, পালং শাকের মধ্যে কেউটে সাপের বাচ্চা ছিল। সেই বাচ্চা কি করেছে, বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গিয়ে দইতে পড়ে গেছে আর কি, দইতে পড়ে বিষ উদ্গার করে দিয়েছে আর কি। আর যে নিয়ে এসে উদ্গার করে ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় কোনো লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ, আর ওইটা দেখতে পারেনি কেউ। হ্যাঁ, সে তো আমরা কি শাকটা নিয়ে শাকটা তো বান্ডেল সময় থাকে, ওর মধ্যে ঢুকে গেছে। আর যখন ফ্রিজটা বন্ধ হয়ে গেছে, ও সাফোকেশন কিংবা কোনো ইয়েতে বেরিয়ে গেছে, ওর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় যাবে, দইয়ের মধ্যে ঢুকেছে, এর মধ্যে ঢুকেছে, এইসব ব্যাপার হয়েছে। তাতে কি হচ্ছে, পুরো বিষাক্ত হয়ে গেছে। ছড়িয়ে যাওয়ার পর তারপর দেখা হলো এক একটা পরিবারই শেষ হয়ে গেল। তাহলে দেহ মনুষ্য দেহ ক্ষণভঙ্গুর কেন বলা আছে বোঝা যাচ্ছে? ওই পরিবারের কত বড় আশা ছিল, বাচ্চা স্কুল যাচ্ছিল, সবাই কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল, সব ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এখানে যে বলা আছে দেহি না ক্ষণভঙ্গুর কথাটি, এই মনুষ্য শরীরে কোনো বিশ্বাস আছে কখনো চলে যাবে? তার আগে কি করতে হবে? হ্যাঁ, ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে। হ্যাঁ, গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে। মূঢ় মতে কোনো বিচার করা চলবে না যে আমি ভগবানের কাছে শরণ নেব কি না, ভগবানের ভক্ত হবো কি না, ভগবানের ভক্তি আমি এখনো করব না, এখনো করব না, করবো কবে? বুড়ো হলে করবো, এই বিচার করলে চলবে না। তাহলে শুভম শীঘ্রম। হ্যাঁ, প্রহ্লাদ মহারাজ কি শিক্ষা দিচ্ছেন? কুমারা চয়তে প্রজ্ঞম ধর্মাত ভগবত নিহাম দুর্লভ মনুষ্য জন্ম তদর্পমর্থম উদ্ধর্দম। তদর্থ অর্থম উদ্ধর্দম বলছেন কি, কুমার অচৈতে প্রজ্ঞম ধর্মান্ত ভগবত নিহাম, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম। হ্যাঁ, এই মনুষ্য জন্ম কি দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যদি আমরা দুর্লভ কাজ না করি, আর দুর্লভ হবে না। আর হচ্ছে দেহি না ক্ষণভঙ্গুর, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম দেহি না ক্ষণভঙ্গুর তত্ত্বপি দুর্লভ মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। যদি এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম নিয়ে ক্ষণভঙ্গুর যে কোনো সময় চলে যেতে পারে। আর সেই শরীর নিয়ে যদি আমরা ভগবানের সেবা না করি, ভক্তদের সেবা না করি, যারা জীবনকে উৎসর্গ করেছে ভগবান চরণে, সেই সেবা যদি আমরা না করি, তাহলে এই মনুষ্য জন্ম কি হবে? দুর্লভ হবে না। বুঝা গেছে? তার জন্য কুমার অচয়তে প্রজ্ঞান ধর্মান্ত ভাগবত নিয়ম, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম তদত্ত মত মধুরম। বলা হচ্ছে যদি আমরা এই কুমার অবস্থা থেকে ভগবত ভক্তি না করি, তাহলে সারা জীবনও আমরা করতে পারবো না। আর কি হবে, যত বয়স হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তত কি হচ্ছে, আমরা ব্যাড হ্যাবিটের মধ্যে চলে যাচ্ছি। সেই হ্যাবিটটাকে ছেড়ে ভগবান ভক্তি করা অনেক কষ্টদায়ক হয়ে যাবে। তার জন্য বলা আছে যদি ভক্তি করতে হয় কুমার অবস্থায় করতে হবে। তার জন্য ভক্তির মধ্যে শ্রবণ নবদা ভক্তি দেওয়া হয়েছে। নবদা ভক্তি, যেই ভক্তি করলে আমরা ভগবত ধামে যেতে পারবো, সেই ভক্তি আমাদের করতে হবে। কি ভক্তি না? শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ আর পাদ সেবন, অর্চন বন্ধনম দাস্যম সক্ষম আত্মনিবেদনম। এই 9 রকম ভক্তি নবদা ভক্তি বলে বলা হয়। এই নবদা ভক্তি শ্রেষ্ঠ কি? শ্রবণ। যদি আমরা শ্রবণ করি, কাকে? ভগবানের কথা, ভাগবত কথা যদি আমরা শ্রবণ করি, কি হবে না? শ্রবণ হলে তাতে কি হবে? আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। যদি কীর্তন করি, কি কীর্তন করতে হবে? ভগবানের নাম গুণগান কীর্তন করতে হবে। যদি কীর্তন করি, তাতেও মুক্তি হয়ে যাবে। আর কি করতে হবে? হ্যাঁ, স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণ কে করেছিলেন? প্রহ্লাদ মহারাজ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কি সবসময় করতেন? ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় সব স্মরণ করতেন। আর আমাদের কি বলা আছে? সবাই মনে কৃষ্ণ পদারবিন্দ, সবসময় মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণ অর্পণ করে ভগবত কথা স্মরণ করতে হবে, ভগবানকে চিন্তন করতে হবে। আর কি? পাদ সেবন। পাদ সেবন কে করেছিলেন? লক্ষ্মী মাতা করেছিলেন। পাদ সেবনের মাধ্যমে ভগবানকে সবসময় সেবা করে, হ্যাঁ, ভগবানের সেবা করতেন। আর কি? অর্চন করতেন। অর্চন কে করতেন? পৃথু মহারাজ অর্চনের মধ্যে। আর বন্ধন কে করেছিলেন? অকুর মহারাজ করেছিলেন, বন্ধন করেছিলেন। বন্ধনের মাধ্যমে দিয়ে ভগবানকে পেয়েছিলেন। আর কি? সক্ষম। সক্ষম কে করেছিলেন? অর্জুন, সখা ভগবানের।
সক্ষম মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট ভগবানকে পেয়েছিলেন। আর দাস্যম হনুমন্ত মহারাজ ভগবানের দাস রূপে এ করেছিলেন, আর আত্মনিবেদন বলি মহারাজ করেছিলেন। এই শ্রবণের মাধ্যমে দিয়ে কি পরীক্ষিত মহারাজ ভগবানকে পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, কি করে সব শ্রবণ করছিলেন? না, সুখদেব গোস্বামী ভগবান যখন পরীক্ষিত মহারাজকে দর্শন করলেন, তখন তিনি নারদমণিকে নিয়ে চতুর্জায়গায় খুঁজছেন। কিসের জন্য? না, ভগবানকে দর্শন করবেন। ভগবান কোথায়, সমস্যার সমাধান কি করে হবে, কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন না। তখন দেখছেন যে সুখদেব গোস্বামী কি করছেন? না, ভাগবত পাঠ করছেন। ভগবান ওখানে শুনছেন আর কি। তখন জিজ্ঞেস করেছেন, ভগবান আপনি কোথায় থাকেন? ভগবান তখন উত্তর দিয়েছেন, নাম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনা হৃদয় নাচ। নাম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনা হৃদয় মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমি খালি বৈকুণ্ঠ থাকি না, যোগীদের কাছেও থাকি না, যারা তপস্যা করে। আর আমার ভক্তরা যেখানে গুণগান কীর্তন করেন, আমি সেইখানে উপবিষ্ট থাকি। হরি বল। তার জন্য ভগবান বললেন যে আমার ভক্ত যেখানে গুণগান কীর্তন করে, সৎসঙ্গ যেখানে হয়, ভগবান সেখানে উপস্থিত থাকেন। তার জন্য মহারাজ কি না, পরীক্ষিত মহারাজ কি করলেন? না, শ্রবণের মধ্যে থাকলেন। সবসময় কি করলেন? ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে, তার মাধ্যমে দিয়ে তিনি ভগবত ধামে গেলেন আর কি। সেরকম কীর্তন প্রথমার সুখদেব গোস্বামী কি করলেন? কীর্তন, হ্যাঁ, কীর্তন সবসময় কীর্তন মাধ্যমে দিয়ে, কীর্তন ভগবানের নাম গুণগান কীর্তন মাধ্যমে দিয়ে গেলেন। আর কি স্মরণ কি করলেন? প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে স্মরণ করলেন সবসময়। হ্যাঁ, আর পাদসে মা লক্ষ্মীমা করলেন। অর্চন কি করলেন? পৃথু মহারাজ। বন্দন অক্রুর মহারাজ করলেন। অক্রুর মহারাজ যখন মথুরা থেকে এসেছিলেন, অক্রুর মহারাজ নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃন্দাবনে এসেছিলেন, নিয়ে যাওয়ার জন্য মথুরা। হ্যাঁ, কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, রথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নিয়ে যাওয়ার পথে বললেন আমি একটু স্নান করব। স্নান করতে গিয়ে যমুনাতে, তখন নদীর মধ্যে স্নান করছেন, ডুব দিচ্ছেন। এই জলের মধ্যে দেখছেন ভগবান স্বয়ং কি রথের মধ্যে আছেন। ওই জন্য তখন দেখে উপরে দেখছেন কি ওরা কি করে চলে এলো নদীতে, তখন উপরে আবার দেখছেন ভগবান স্বয়ং বসে আছেন আর কি। তখন ওখানে দর্শন পেয়েছিলেন, তার মাধ্যমে বন্দন করছিলেন আর কি। বন্দনের মাধ্যমে দিয়ে ভগবানকে অক্রুর পেয়েছিলেন আর কি। আর সক্ষম অর্জুন ভগবানকে পেয়েছিলেন সখার মাধ্যমে। ভগবানের সমস্ত অনুশাসন পালন করে ভগবান নির্দেশ পালন করেছিলেন। আর হনুমান দাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর আমাদের শরীর কি জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। আমাদের সেরকম দাসত্ব গ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ আমরা সংসারে দাসত্ব গ্রহণ না করতে পারছি, আমাদের কি হবে? মুক্তি হবে না। কেন? আমাদের স্বরূপটা হ্যাঁ, দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য। আর আমরা শরীরে সংসারে এসে কি করছি? আমরা মালিক। হ্যাঁ, ওই প্রপার্টির মালিক আমি, বলে না কি? ওই গাড়ি মালিক আমি, ওই অমুক মালিক আমি যা বলবো সেটাই হবে নাকি? তার মানে কি অহংকার পোষণ হয়ে যায় আমাদের। আমরা দাসত্ব ছেড়ে মালিকত্ব গ্রহণ করার সবসময় ইচ্ছা থাকে। তার জন্য এই মালিকত্ব যতক্ষণ আমরা ছাড়তে পারছি, শান্তি পাবো না। হ্যাঁ, হনুমন্ত মহারাজ শিখিয়েছেন তার জন্য যে কিভাবে দাসত্ব গ্রহণ করা যায়। হনুমান সবসময় কি করতেন? ভক্ত শিরোমণি, ভক্তি কিভাবে করতে হয় উনার কাছে তার জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হয়। উনি যদি প্রসন্ন হন, আমাদের ভক্তি প্রদান করবেন, ভক্তিপথ দেখাতে পারবেন, তাহলে আমরা দাসত্ব ভক্তি গ্রহণ করতে পারবো। হনুমানজি সবাই কি করেছে না, সবাই কি করেছে? বাদ দিয়ে দিয়েছে। বলছে হনুমানজি সবসঙ্গে সামনে বসে থাকেন, আমরা আজকে সামনে বসবো। ঠিক আছে, দাসত্ব ভক্তি। হনুমানজি শ্রেষ্ঠ ভক্ত। আর এরা তো বসে থাকে, কিন্তু ভগবানের কি সেবা হয় মাথায় থাকে না। হনুমানজি কি সবসময় ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবানের সেবায় কি করে থাকেন? নিযুক্ত থাকেন। এরা সব সামনে বসে পড়েছে।
হনুমান যেন জায়গায় নেই, কোথায় বসবেন? এসে দেখছেন ওই পিছনের দিকে হনুমান বসে আছেন। হ্যাঁ, এরা সব খুশি, আজ সবসময় সামনে বসে পড়ে, আমরা আজকে তার জায়গা রাখেনি, পিছনে বসে আছে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু হনুমানজির ইচ্ছা কি? আমি প্রভুর সেবা করব, ভগবানের সেবা করব, সেবার মাধ্যমে দিয়ে ভগবানের সন্তুষ্ট করব। হনুমানজির মন দুঃখ আর কি, এসে পিছনে বসে আছেন, বসে সব কাঁদছেন আর কি, যে ভগবান আজকে আপনি আমাকে পিছনে করে দিলেন, আমি কি অপরাধ করলাম, আপনারা একটু সেবা করতে পারবো না? আর ভগবান স্বয়ং অন্তর্যামী, অন্তরে বাস করেন ভগবান। হ্যাঁ, ভক্ত পরাধীন, অং ভক্ত পরাধীন বসন্ত ত্রৈব দ্বিজ সাধু বিগৃহস্থ হৃদয় ভক্ত ভক্ত जना प्रिया। भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, भक्त श्रमण हनुमान जी की इताई गौर प्रेमानंदे। हनुमान जी कांचन भगवान की अंतर्जामी भावग्राही, তিনি চিন্তা করছেন, আহা আমার ভক্ত নেই, আমার দাস নেই, আমার সেবা করবে কে? এরা তো সব বসে আছে, এরা দেখছে, কিন্তু সেবা করার মনোবৃত্তি নেই কারো। হনুমানজি দেখছেন, হ্যাঁ, ওখান থেকে নজর দিচ্ছেন, ভগবানের মুখে একটা মাছি বসে আছে, ওখান থেকে দৌড়ে দৌড়ে এসে এরকম করছেন আর কি। কি করলেন? ওখান থেকে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে দিয়েছেন। তখন কি হচ্ছে? ভগবান বলছেন ওনাকে তো চামড়টা দাও। চামড় সবসময় হনুমানজি দিলেন। হরি বল। সব থেকে শ্রেষ্ঠ সেবা কে পেল? তাহলে যদি আমাদের সেবা মনোবৃত্তি থাকে, ভগবানের সেবা মনোবৃত্তি থাকে, ভগবান স্বয়ং কি করেন? ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। হরি বল। তার জন্য হনুমানজি শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কেন? সেবার মধ্যে মনতা, দাসত্ব সেবা। আর সবাই আমাদের মধ্যে মালিকত্ব ভাব থাকে বলে আমরা ভগবানের সেবা করতে পারি না। কারণ যতক্ষণ মালিকের ভাব না হচ্ছে ততক্ষণ দাসত্ব ভাব আসবে না। আর যখন দাসত্ব ভাব এসে যাবে তখন আর মালিকত্ব ভাব ঢুকবে না। হরি বল। তার জন্য সবসময় আমাদের কি করতে হবে? না, সেবার মধ্যে থাকতে হবে। আর ভগবান জনে কি করতেন? দাসত্ব, যে দাস থাকবে, হ্যাঁ, আমার জীবন শেষ হয়ে যাক কিন্তু আমার ভগবান খুশি থাকবে, নাকি? কি হয়? হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্মকৃত হয়। শ্রদ্ধা সদে বিশ্বাস কর, সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বকর্মকৃত হয়। কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্মকৃত হয়। তার জন্য হনুমানজি দেখতেন যে ভগবান আমাকে সেবা করতে হবে, আমি দাস, আমাকে একমাত্র প্রভুর সেবা করতে হবে। যদি ভগবানের সেবা না করতে পারলাম তাহলে আমার জীবন রেখে কিছু লাভ নেই। হনুমানজি একদিন কি করছেন? মা সীতা দেবীর কাছে গেছেন। দেখছেন সীতা দেবী কি করলেন? না, সীতা দেবী সাজছেন, সুন্দরভাবে সেজে একটু সিঁদুর লাগাচ্ছেন। হনুমানজি দেখলেন, মা আপনি সিঁদুর কেন লাগালেন? বলে একটু লাগালে কি, কেন লাগালেন? বলে এটা হচ্ছে আমার স্বামী, তোমার যে প্রভু, আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য লাগালাম। বলে এইটুকু লাগালে যদি মঙ্গল হয়ে যাবে তাহলে আমার স্বামী তো সেই রাম, তাহলে মা আমাকে একটু দাও। তখন কি করেছেন? সিঁদুর নিয়েছেন, এদিকে সারা গায়ে কি করেছেন? লাল সিঁদুর রয়েছে। হরি বল। গিয়েছেন, গিয়ে সভাতে উপস্থিত, সবাই দেখে পরিহাস করছে, মানে কেউ বুঝেনি, সবাই পরিহাস করছে। যখন মানে বুঝলো তখন সবাই কাঁদতে শুরু করলো আর কি। হ্যাঁ, সবাই দেখে পরিহাস করছে, পরিহাস করে বলছে কি হয়েছে? তখন ভগবান বললেন, কি হনুমান তোমার কি হয়েছে? আজকে পুরো গায়ে সিঁদুর পুরো তোমার। বলছেন, প্রভু একটু যদি সিঁদুর লাগালে আপনার মঙ্গল হয়ে যায় তাহলে আমি তো আপনার দাস, আমার গায়ে যদি সম্পূর্ণ আমি সিঁদুর রেখে ফেলি আপনার সম্পূর্ণ মঙ্গলের জন্য, তাতে কি হয়? হরি বল। তখন ভগবান বললেন, এই হচ্ছে হনুমান, যে ভগবানের জন্য সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করেন। আমার যে কি হলো, আমাকে পরিহাস করলো, সেই দেখা দরকার নেই। আমার ভগবানের যে মঙ্গল, আমারই সেইটা মঙ্গল আর কি। তার জন্য সংসারেও আমাদের সেইভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি তিলক করলাম, কণ্ঠী ধারণ করলাম, নিরামিষ খেলাম,
কি ভগবানের কাছে আরতি করলাম, কে কে ভাবলো আমার দেখা দরকার নেই, আমার ভগবান যে খুশি আমি খুশি। হরি বল। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম, ধরে প্রেম নাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ভগবানের প্রীতি ইচ্ছার জন্য যদি আমরা করি তাতে কৃষ্ণ প্রেম আমাদের জাগ্রত হবে। আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যদি করি তাহলে কি হবে, কামনা বাসনা জাগ্রত হবে, যেটা নরকে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে এই সংসারে বিশেষ করে নবদা ভক্তি বিশেষ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেরকম দাসত্ব। আর বলি মহারাজ কি করলেন, আত্মনিবেদন করলেন, আত্মনিবেদন যে ভগবান আমার এত রাজ সিংহাসন আছে, এত কিছু আছে, আমার এইসব কিছু দরকার নেই। যদি ভগবান স্বয়ং এসছেন আমার দ্বারে তাহলে আমার সমস্ত কিছু উৎসব করে দেওয়া উচিত। হরি বল। আমরা ওই মনুষ্য জন্মে যেই দিন আমরা সেই সিদ্ধান্ত নেব আমার সবকিছু চলে যাক, আমার ভগবানকে প্রসন্ন করা হচ্ছে আমার একমাত্র কর্তব্য। তার জন্য যদি ভগবানের সেবায় আমরা নিজেকে নিয়োজিত করে দিই, জীবন হয়ে যাক, যা কিছু হয়ে যাক, ভগবান রক্ষা করবেন। অবশ্যই রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন, এই প্রতি বিশ্বাস থাকে তাহলে ভগবান অবশ্যই রক্ষা করবেন। করছেন কিনা বলুন, ভগবান সমস্ত রক্ষা করছেন। হ্যাঁ, আমাদের সংকট কাটে মিটে সব পীড়া, জো সুমর হনুমন্ত বলে বীরা। হ্যাঁ, যে স্মরণ করছে ভগবানকে স্মরণ করছেন, হনুমানজি কি করছেন, চলে আসছেন ভক্ত শিরোমণি, এসে আমাদের সংকটকে দর্শন করছেন। কি ভগবানের শক্তি নিয়ে এসে তিনি পবন পুত্র রূপে, আমরা বুঝতে পারছি না, হঠাৎ দেখা হলো এই সমাধান কি করে হলো, হনুমানজি ভগবানের আদেশ নিয়ে সবগুলো করে দিয়ে চলে গেলেন। তার জন্য জীবনে ভক্ত সাজতে হবে, দাস সাজতে হবে। যদি দাস হই তাহলে উদাস থাকতে হবে না, নাকি? যদি মালিক হই তাহলে কি উদাস থাকতে হবে। সবসময় দেখবেন দুঃখ, যে দেখবেন সংসার মালিক সেজে তার সবসময় দুঃখ, আর যে দেখবেন ভক্ত সেজে আছে, দাস সেজে আছে, সবসময় সে কি আনন্দে আছে, উদাস নেই, আছে কি না? হরি বল। তার জন্য সংসারে আমাদের সবার জন্য প্রার্থনা করতে হবে, সবাই যাতে আনন্দ থাকে। সর্বভবন্তু সুখিনা সর্বে শান্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম राम राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत यथार्थ की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हृदय गौर प्रेमानंदे।